Assalamu alaikum and it's welcome back on e-learning Pashto online platform. I hope guys you are fine and doing absolutely wonderful in your daily life. In today's class we're gonna look at 5B, which is what do you have for breakfast as our today's topic. Like always we'll start from the vocabulary. So please listen and repeat after me all these words. تاسو وکړئ او ما پسې دا لغتونه تکراروئ. Said, said, read, read, typical, typical, make, make, favorite, favorite, everything, everything, delicious, delicious, special, special, punctuation, punctuation, happy, happy, ways, ways, which, together, together, apartment, apartment, fun, fun, traditional, traditional, holidays, holidays, spicy, spicy, busy, busy, meal, meal, healthy, healthy, simple, simple, hungry, hungry, thirsty, thirsty. راځو د نن ورځې وکابلري بینک کې موږ سره د خوړو او همدارنګه د څښاک اړوند یا د مشروباتو اړوند لغاتونه دي. تاسو ورته وکشئ او ما پسې تکراروئ. cereal, cereal, breakfast, breakfast, food, food, bread, bread, fruit, fruit, soup, soup, toast, toast, fish, fish, meat, meat, pasta, pasta, rice, rice, egg, egg, salad, salad, vegetable, vegetable, potatoes, potatoes, butter, butter, cheese, cheese, sugar, sugar, spaghetti, spaghetti, chocolate, chocolate, coffee, coffee, tea, tea, milk, milk, water, water, juice, juice, soda, soda, lunch, lunch, dinner, dinner, tomato, tomato, sausage, sausage. دا موږ سره د نن ورځې وکابلري اړوند لغاتونه. درنو زده کوونکو کوشش کوئ د درس د شروع کولو څخه مخکې یعنی د کتاب د درس شروع کولو څخه مخکې تاسو دا لغاتونه زده کړئ. لغاتونه باید تاسو د جملې جوړولو په طرز سره همدارنګه مثالونو جوړولو په طرز سره کوئ شي ښه زده کړئ. So try to make lots of example and try to learn these vocabulary practically so that you would have in your mind for a long period of time. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې به د دې 2-3 یونټو ګرامر موضوع موږ اخیستی. سمپل پریزنټ ټینس موضوع زموږ به د دې یونټ موضوع و د تیر یونټ او راتلونکي یونټ موضوع به هم د ګرامر له نګاه سمپل پریزنټ اوسي which we already have discussed. د څه په باره کې چې موږ مخکې نه بحث کړي. نو که چېرې غواړئ د یونټ کې کوم ګرامر موضوعات باندې بیا تاسو پوه شئ نو تاسو باید د تیرې ویډیو د ګرامر برخې ویډیو یا هم کوم سیشن دی هغه تاسو وګورئ. هلته موږ د سمپل پریزنټ ټینس باندې کافي اندازه معلومات هم شریک کړی وو. د درس په پای کې به خنې سره یعنی کله چې مو کتاب د درس هم ولوسته دغه یونټ فایل 5B so you can ask this question from your own self. دا پوښتنې تاسو کولی شئ د یو بل نه وکړئ یا د ځان نه وکړئ یا که پارټنر لرئ هغه نه وکړئ.
in your country, where do you have breakfast? Where do you have breakfast? وای تاسو چیرته ناشته کوئ؟ What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? ناشته کې تاسو څه خورئ؟ Do you have a special breakfast in your country? Do you have a special breakfast in your country? آیا په خپل هیواد کې تاسو یو کم خاص ځانګړی ناشته کوئ؟ What do people have for breakfast in your country? What do people have for breakfast in your country? ستاسو هیواد کې خلک د ناشتې لپاره څه لري یا څه خوري؟ Do people usually eat a traditional breakfast? Do people usually eat a traditional breakfast? آیا ستاسو هیواد کې خلک معمولا کلتوري عنعنوي ناشته خوري؟ Do you prefer coffee or tea? Do you prefer coffee or tea? آیا تاسو چایو ته ترجیح ورکوئ که قهوه ته؟ Do they eat a lot of fast food? Do they eat a lot of fast food? آیا ستاسو هیواد کې خلک ډېر زیات فاسټ فوډ خوري؟ Do they eat a lot of food from other countries? Do they eat a lot of food from other countries? آیا ستاسو هیواد کې خلک د نورو هیوادونو خواړه ډېر خوري؟ What do they eat on holidays or special days? What do they eat on holidays or special days? ستاسو په هیواد کې خلک په خاصو یا هم رخصتي ورځو کې څه شی خوري؟ In your family, ستاسو په کورنۍ کې Where do you eat lunch and dinner? تاسو ماښامې او همدارنګه غرمنۍ چیرته خورئ؟ What do you usually have for lunch? معمولا غرمې ته څه خورئ؟ What about dinner? او ماښام کې څه خورئ؟ Do parents and children eat the same food for breakfast? آیا ستاسو فیملی کې والدین یعنی مور او پلار همدارنګه ماشومان یو شان د ناشته کوي؟ What do you eat a lot? What do you eat a lot? Meat, vegetable, rice, etc. تاسو څه شی ډېر زیات خورئ؟ غوښه، ترکاري، وریجې یا کوم بل څه؟ Do you eat in a restaurant? Do you eat in a restaurant? آیا تاسو په رستورانت کې ډوډۍ خورئ؟ Where do you go? تاسو چیرته ځئ کوم رستورانت ته؟ Do you have dinner together in your family? Do you have dinner together in your family? آیا تاسو په خپل کورنۍ کې ماښامي یو ځای خورئ؟ Do you watch TV or talk at dinner? آیا د ماښامي په وخت کې تاسو خبرې کوئ که ټي وي ګورئ؟ What is your family's favorite food? ستاسو د فیملی د خوښې خواړه کوم یو دی؟ What about yours? ستاسو د خوښې کوم یو دی؟ Can you name a few food and drinks in English? Can you name a few food and drinks in English? تاسو په انګلیسي کې د یو څه خوړو او همدارنګه مشروباتو نومونه اخیستی شئ. دا موږ سره د کمیونیکیشن یا هم کنورسیشن برخې پوښتنې کوم چې تاسو به د فایل 5B درس په وروستۍ قدم کې به یو بل نه یا هم د پارټنر نه کوئ. Now let's get to the book of American English File Starter. بیا هم تاسې ښه راغلاست. زمونږ موضوع ده What do you have for breakfast? وایي تاسې ناشته کې څه خورئ؟ Where do you have breakfast? تاسې ناشته چیرته خورئ؟ I eat at a cafe near here. وایي زه دلته ته نږدې په یو کیفې کې خورم. د یونټ کې عموما موږ د خوړو اړوند غږیږو او هغه لغتونه اخلو کوم چې د خوړو څخه مربوط اوسي. ګرامر در سمپل پریزنټ ټینس موږ مخکې تشریح کړی کوشش وکړئ تیر ویډیو تاسو وګورئ بیا هم. لومړی قدم یا ویکابلري کې you need to read about Marco's breakfast. تاسو د مارکو بریکفاسټ په باره کې یو څه معلومات ولولئ دغه ځای کې and match the words in bold with the picture. او په دغه پکچر کې چې کوم عکسونه شمارې راغستې دي دا تاسې دلته ولیکئ او همدارنګه هر یو ته نومونه ورکئ. لکه لومړی نمبر عکس موږ سره فروټ دی نو لیکلی دی. دا دویم نمبر به څه اوسي دلته ولیکئ. دریم څلورم دارنګه که احیانا بیا هم نه پوهېدئ دغه ځای ولولئ دې ځای کې همدې ریډینګ نه تاسو کولی شئ د دغه چیزونو نومونه واخلئ او دغه ځایونه کې ولیکئ. So it's gonna be your homework. دا به مو homework یا کورنۍ دنده اوسي. For more vocabulary lesson, let's get to page 123. د نور vocabulary لپاره موږ ځو 123 صفحې ده. په 123 صفحه کې موږ سره د vocabulary اړوند
په درس کې فود اینڈ ډرینک د څښاک او همدارنګه خوړو اړوند لغتونه دي. زه تاسو ته دغه ټراک یا لیسننګ پلی کوم and you need to repeat after it او تاسو باید دیو پسې وروسته د هر یو درس تکرار کړئ. ټراک 2.48 listen and repeat. غوږ شئ او بیا تکراروئ. 2.48 Food 1 Fish. Fish. 2 Fish. Meat. Meat. ځان سره تکراروئ. Pasta. 4 Rice. 5 Eggs. 6 Salad. 7 Vegetables. 8 Potatoes. 9 Fruit. 10 Bread. 11 Butter. 12 Cheese. 13 Sugar. 14 A sandwich. 15 Cereal. 16 Chocolate. Drink 17 Coffee 18 Tea 19 Milk 20 Water 21 Juice 22 Soda. So these were the vocabulary related to food and drinks of what meaning we already had in the vocabulary chapter. دا ټول لغتونو معناګانې موږ د vocabulary په برخه کې تاسو ته وړاندې کړو. نو که چې د کوم یو معنا باندې پیږي تاسو vocabulary اړوند درس وګورئ التنه معنا واخلئ. بیا عموما موږ میلز خواړه 3 ټایم لرو. بریکفاست کم چې سهار کې خوړل کېږي، لنچ کم چې غرمه کې غرمنۍ ورته ویل کېږي، ډینر کم چې ماښامه یا ماښام کې خوړل کېږي. څنګه به پوښتنه کوئ چې سهار کې غرمه کې ماښام کې څه خورئ، نو ویلی شئ what do you have for breakfast. ناشته کې تاسو څه خورئ what do you have for dinner. ماښامي کې څه خورئ what do you have for lunch. غرمنۍ کې تاسو څه خورئ I have cereal and coffee. This is our question. Have بیا دوه معنا لري. حف په معنا د خوړلو او کچې د مشروباتو سره رااله نو بیا په معنا د څښلو راتلی شي. نو دغه پوښتنې تاسو یو بل نه وکړئ که نه do you like coffee مثال do you like sandwich او ځوابونه ورکوئ yes I do no I don't. ترتیب سره تاسې ټول دا بشپړ کړئ. دا برخه ستاسې د vocabulary اړوند کورنۍ وظیفه ده تر څو هر یو لغت تاسې یاد کړئ. Let's return to page 30. واپس 30 صفحې ته ګرځو. په 30 صفحه کې موږ سره د ریډینګ اړوند یو څه نور درس دی. اول راځو د مارکو په باره کې لولو وایي. مارکو فرام ریو اینڈ برازیل. د خپل ناشته همغه پوښتنې چې موږ نه اوله کې وشو what do you have for breakfast د هغه ځوابونه د نړۍ مختلفو هیوادونو خلکو ورکړي. تاسو غوږ شئ د یو څه هیوادونو خلکو هغه ځوابونه موږ لولو. Marco from Rio and Brazil say I have a simple breakfast at home. زه کور کې یو ډېر ساده ناشته کوم. I have bread, fruit and coffee with milk. زه خورم ډوډۍ، میوه او کافي د شیدو سره. I usually have orange juice. معمولا د مالټو جوس هم څکم. یعنی هم That's a very typical Brazilian breakfast. دا یو ډېر خاص ځانګړی برازیلوي خواړه دی. I love it. او زه ډېر زیات خوښوم. دویم چې د کرسټن فرام سیډل and the US دی څه وایي On the weekend د اونۍ په رخصتیو کې my friends and I have a big breakfast at a restaurant. زما ملګري او زه په یو رستورانټ کې یو ډېر قوي ناشته کوو. What do we eat? موږ څه خورو؟ Everything. هر څه. We have eggs, potatoes and sausage. موږ خورو هګۍ، آلو او ساسیجي.
We also have bread, usually toast. همدارنګه موږ ډوډۍ هم اخلو خو په ډوډۍ کې معمولا پراټه وي. And coffee and juice. همدارنګه کافي او جوس دا هم موږ څښو. That's a typical American breakfast. دا یو خاص ځانګړی امریکایي ناشته ده. It's delicious and fun. ډېر خوندور او ساتیرونکی دی. Americans really love breakfast. امریکایان ناشتې سره ډېر زیات مینه علاقه لري. Receive mention from Seoul and Korea سوی. My parents have a traditional Korean breakfast at home. زما والدین په خپل کور کې ډېر عنعنوي ډوله ناشته کوي یا د سهار ډوډۍ خوري. It isn't very different from lunch and dinner. دا ناشته داسې اوسي چې د غرمنۍ او ماښامۍ سره ډېر تفاوت نه کوي. څه خوري؟ They have fish, rice and soup. دوی خوري ماهي غوښه، وریجې او ښوروا. They also have kimchi. همدارنګه دوی kimchi هم خوري. څه دی؟ It's a kind of spicy vegetable. دا یو ډول ډېر مساله‌داره ترکاری دی. They also drink Korean tea. دوی همدارنګه کوریایي چای هم څښي. What do I have for breakfast? زه څه خورم breakfast لپاره؟ I am very busy. زه ډېر زیات مصروف یم. I eat in a cafe. زه په یو قهوه پلورنځي کې خورم. I have coffee in a croissant. زه قهوه او یو ډول کیک کروسو ورته ویل کېږي دا خورم. Then I run to the bus stop. او بیا زه د بس یا بس تمځای ته په منډه لاړ شم. دا موږ سره د ریډینګ اړوند د 3 کسانو کوم هغه تبصره یا هم وینا و د پوښتنه کوم چې what do you have for breakfast اړوند. تاسو باید د ریډینګ یو څو دفعې بیا وکړئ. دقیق ولولئ. همدغه ریډینګ له مخې تاسو د لغتونه تقسیم کړئ. دې کې کم چیزونه مارکو خوړه هغه دلته ولیکئ یا څکلي. کم چیزونه کرسټن خوړه څکلي او کم چیزونه مینجن خوړل څکلي او کم چیزونه د مینجن پلار او مور خوړل او څکل. تاسو د لغتونه او نورې کم چیزونه چې هلته اضافه و راواخلئ هماغه جدول کې یا چارټ کې تاسې ځای پر ځای کوئ. دا ستاسې ریډینګ هوم ورک دی. بیا یو دوه پوښتنه کوي what do you have for breakfast. تاسې څه خورئ؟ Do you have a special breakfast food in your country? آیا تاسو په خپل هېواد کې یو خاص ځانګړی ډول ناشته کوئ؟ Find out answer to these pretty common questions. دغه دوه پوښتنو ته ځوابونه تاسو ولټوئ. راځو د ګرامر اړوند درس کې بیا هم موږ سره د سمبل پریزنټ ټنس اړوند موضوع ده. ګوره وایي څه وایي I have strong coffee with milk and sugar. وایي زه ډېر قوي چای قهوه څکمه د شیدو او بورې سره. We have eggs, potatoes and sausage. موږ خورو هګۍ، آلو او sausage. They have fish, rice and soup. او هغو خوري ماهي غوښه، وریجې او سوپ. که چېرې تاسو وګورئ د پلورل سبجیکټ لپاره ورب همیشه په یو حالت کې پاتې کېږي هاف استعمالیږي. خو که چېرې د سبجیکټ موږ سره سینګولر شي لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې ویلو بیا ورب کې موږ SES یا هم سینګولر فارم اف ورب د ورب مفرد حالت موږ کاروو. دا هغه موضوع و چې موږ په دې درس کې ویلو. همدغه ډایلوګس نه تاسو د دوه پوښتنې هم بشپړ کړئ. دې ځای کې پوښتنه کړې وه کرسټن what do we eat everything او بل منجن څه ویلو what do I have for breakfast. همداسې یو څه ځواب یو. تاسې ریډینګ وکړئ تېر درس کې او دا پوښتنې تاسې بشپړې کړئ. که غواړئ چې په دې موضوع کې نور هم پوه شئ او نور اړوند ګرامر لپاره you can visit page 100. تاسو باید حتما سلم صفحې ته لاړ شئ. هلته د ګرامر درس تاسې لیسنینګ وکړئ یعنې اورېدنه وکړئ. مخامخ کوم ایکسرسایز او تمرینونه چې دي هغه تاسې باید حتما ترسره کړئ. ستاسو کورنۍ وظیفه ده. راځو لیسنینګ موضوع ته. جیسی is an American teenager. وایي جیسی یو امریکایي ټینیجر یا ځوانه ده. but her parents are from China. خو دغه والدین چې دي د چین څخه دي. Listen to her talk about food in her family. What's her favorite meal? وایي د غوږ شئ د خپل فیملی او خوړو په باره کې معلومات راکوي. تاسو دوه چیزونه وکړئ. لومړی دا راته وایي چې د خوښې ټایم خواړه کوم یو دی بریکفاسټ، لنچ او که ډینر. دویمه کار تاسو چې وکړئ هغه باید دا اوسي چې دغه نجلۍ معمولا بریکفاسټ کې یا ناشته کې څه شی خوري. په دغه چیزونه کې چې کم چیزونه یادونه کوي هغه تاسو سرکل کوئ. کیدای شي رایس وخورئ سرکل کوئ، کیدای شي ټي اوسي، ټوسټ اوسي، هر څه چې خوري دې تاسو ته وایي تاسو سرکل کوئ.
په عین ډول سره په لنچ کې څه خوري او په ډینر کې څه خوري نو چې کوم چیزونه دی خوري په کم ټایم کې تاسې همغه لغت تاسې باید سرکل کړئ دا ستاسې listening homework دی you need to be very careful ډېر با احتیاطه اوسئ Two point 51. So, Jesse, your parents are from China. Do you eat Chinese food at home? Yes and no. For breakfast, we usually have cereal. Cereal? Yes, cereal or toast. And coffee, not tea. Not very Chinese, I know. What do you have for lunch? I have fast food near school. Pizza or a hamburger and soda. Oh. When do you eat Chinese food? For dinner, my mother makes a big Chinese meal. Is it spicy? Sometimes we have rice with vegetables and meat. Or fish. My father loves fish. Fish heads are his favorite. Wow. So, what's your favorite meal? Dinner, of course. خداو تاسې listening اړوند درس دلته تاسې نه پوښتنه کوي what's your favorite meal of the day وایي ستاسې د ورځې د خوښې ټایم خواړه کوم یو دی تاسې خپل ځواب باید همدې ځای کې ورکوئ په پروننسیشن کې موږ سره دوه ټاسکونه دي اول ټاسک په دې ډول دی وایي تاسې غوږ شئ او په دغه خالیګاو کې او وخت د لغتونه 15 لغتونه دي دې کې کومه برخه یا کومه څپه چې دی هغه سټرس خوري اولنۍ منځنۍ او که وروستۍ چې کومه برخه سټرس خوري هماغه ځای کې تاسې انډرلاین کړئ او که دا هم نشئ کوئ صرف غوږ شئ او دا لغتونه ورسره تکراروئ 2.52. Vegetables. vegetables Potatoes. Butter. Sugar. Salad. Cereal. Chocolate. بل موضوع د فونیټیک سمبولز په درس کې موږ سره یو څه اوازونه بیا هم راغستې دي دغه اواز لکه څنګه چې په دې درس کې موږ ویلی و د چ اواز دی دا موږ سره د ج او دا د ګ درې ډوله اوازونه دي تاسو غوږ شئ او دا هر یو لغت ورسره تکراروئ 2.53. Chess. Cheese. Lunch. Chocolate. Sandwich. Jazz. Juice. Japan. Orange. Vegetables. Girl. G. Sugar. Eggs. Good. Bag. دا موږ سره د فونیټیک سمبولز کې درې ډوله اوازونه کوشش وکړئ دغه اوازونه او پلس دلته یو درې جملې دي چې همدغه اوازونو له مخې جوړ شوي دا تاسو پریکټس او تکرار کړئ By the way, let's listen and practice the sentences. راځو دا جملې ته غوږ نیسو او دا بیا تاسې تمرین کړئ 2.54. I'm Charlie. I have a cheese sandwich for lunch. I'm Jane. I like orange juice and vegetables. I'm Grace. I have eggs and coffee with sugar. It's good. په دغه ځای کې ستاسې هومورک دا ده چې دغه لغتونه او همدارنګه جملې کوم کې چې دغه درې ډوله اوازونه شته یا هم لیکل شوي تاسو باید په لوړ غږ سره څو څو کرتې تکرار او همدارنګه تلفظ کړئ تر څو ستاسې دغه د اواز کوم سیسټم دی دا اشنا شي او همدارنګه بلد شي ورسره د سپیکینګ په برخه کې موږ سره هغه پوښتنې دي یا فوډ کوېسنیر د خواړو اړوند پوښتنې دي چې کوم موږ په د دې ویډیو په لومړنۍ په کمیونیکیشن برخه کې ما درته دا پوښتنې معنا کړي یا ژباړلي که چېرې د دې پوښتنو ځوابونه غواړئ نو تاسو باید همدغه ځای کې ځوابونه ولیکئ د وکابلري په چپټر او وخت د کمیونیکیشن بانک په برخه کې
نو اړتیا نه وینم چې دا ټولې پوښتنې تاسو ته دوباره زه وژباړم یا هم ووایم. پوه شو کوي کمیونیکیشن بینک کې چې کوم موږ پوښتنې راغستې هغه هم دا دي عمل ته ځوابونه تاسې ورکوئ gonna be your homework. وروستی موضوع موږ سره هغه رایټینګ دی. For writing lesson, let's go to page 84. د رایټینګ درس لپاره 40 صفحې ته ځو. په 40 صفحه کې تاسو نه پوسټینګ ا کامنټ وای تاسو څنګه کوي شی یو کامنټ تر سره کوي دیوچا پښتني د څنګه جواب ورکوي شو read Amanda's comment. What does healthy mean? with Amanda یو تفسیره کمنټ دی دا ولولای او څه مطلب healthy التا. Let's chat یو اپلیکیشن دی الته یو پښتنه دا today's question هغه په دې ډول دی what do you have for breakfast تاسو ناشته کې څه خورئ. اماندا په نامه یو انجلۍ د لاس انجلس څخه 2 دقیقې مخکې د خپل جواب پرېښی. جواب یې په دې ډول دی what do I eat زه څه خورم. I have a healthy breakfast زه یو ډېر صحي ناشته کوم. I have milk, cereal and a lot of fruit زه خورم یا اسکمه شیدې حبوبات او ډېر زیات میوې خورم. I drink orange juice زه همدارنګه د مالټو جوس هم څښم. I don't have coffee, eggs or butter. وزه قهوه اگې یا کچ مچ دا نه خورم. They are not good for you. وزه که دا چیزونه ستاسو صحت لپاره ښه نه دي. تاسو یو څه نوټونه یاد ساتئ. اول موږ سره دغه نقطې یا ټکي ته په پنکچویشن مارک کې پیریډ ویل کېږي. دا د مثبت او منفي جملې په اخره کې موږ عموما کارو. دویم یو دغه علامه چې د کوېشن مارک ویل کېږي د عموما د پښتنیز یا هم هغه جملو په اواخر سر کې استعمالي کوم چې پښتنه موږ نه کوي. او دریم ایکسکلیمیشن مارک عموما د هغه جملو په اخر کې کاریږي کوم جملو کې چې احساسات یا فیلینګز وسی. هر کله چې تاسو د پنکچویشن مارکس مو کاروئ د دې څخه وروسته باید تاسو یو ټیپ سپیس باید تاسو ورکړئ یعنی متصلا په بل جمله نه لیکئ لکس سپیس یو ټیپ سپیس به تاسو ورکوئ. بل موضوع تاسو هم باید د پښتنې د جواب ورکړئ what do you have for breakfast. ور تاسو د دې ځای کې وای تاسو خپل کمنټ ولیکئ کنه چې تاسو ناشته کې څه خورئ. So guys you gonna write what do you have for breakfast and just upload your answer on our WhatsApp homework groups where we will check your answer and help you in case you've had some mistakes. کوشش وکړئ خپل جواب دی پښتني جواب په WhatsApp ګروپ کې کوم چې کارخانګیانې ګروپ دی ال د وخېجوي کچې د ساسي جواب کې څه ستونزه وه ممکن منګه درته اصلاح کو. خو ډېر دقیق اوسئ. مثبت جملو کې نقطه دی منفیو کې نقطه سوالیو کې سوالی علامه او ندایي جملو کې چې احساسات او هیجانات وي هلته بیا ندایي علامه تاسې کاروئ. So this is the end of our today's class. I hope guys you've learned some new things and I hope you'll practice over all the lesson that you are going to take every single day. So without practice, believe me, you cannot make it. So do a lot of practice to all the homework that you receive or give throughout the lectures and be very punctual and attentive to your lesson. Until we join you in another online class, I hope you and wish you all the best. See you. Goodbye.